वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षे आ रिहायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बख्शो जी सिखा नूं सिखी दान किस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान। दाना सरदार नाम दान फिरे अमृत सरदी दे दर्शन इशनान चौंके झंडे वंगे जुगो जुग टाला। धर्म का जयकारा बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा दा मान नीमा मत उच्ची मत पद रखा अवकाल पुरख वाहिगुरु है काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब दे होर गुरदारां गुरधामां दे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान ने ताणियां दे ताण ने ओटें दे ओट ने आसरियां दा आसर सच्चे पिता वाहिगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। इस समय आदि चारना विच निमरता सत अरदास बेनती जोजड़ी कितियां जी सच्चे पातशाह जीओ। कम इंसान मोर्चे मुख रखदे अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सन। उपरांत विसाखी के दिहाड़े मुख रखदे होया बाणी पढ़दे सेवा सिमरन करदे नेकम करने भुलां चुकां हो गई हाने। अनजान बच्चे समझ के माफ करना गां नूं शुद्ध बुद्ध बख्शणी कृपा करनी खुशियां बख्शनी चढ़ती कला रखनी सच्चे पातशाह जी। पढ़ी सुनी गई बाणी का भाव आई हुई संगतां दे हिरदियां दे वसाउणा। आई हुई संगतां दे तेरे भेटा हाजरी प्रवान करनी चला चला कदम लिखे लैना। संगतां नूं अपने घरों गुरसिੱਖੀ जीवन की दात नाम की दात बख्शणी कारज रास करने काल कंटक दूर करने भंडारे भरपूर करने लोक बलो परदे कजने। लगे हुए मोर्चे फतेह करने साडी जित करनी सानू खुशियां बख्शनी दुष्टां नूं सजा देनी गौरमेंट नूं समत बख्शनी सच्चे पातशाह जी। पिछला महीना विच खुशियां भरा बतीत होया सी। यह भी महीना संगतां सिर ते मेहर भरा हथ रख के खुशियां वांग बतीत कराणो सच्चे पातशाह जी। जिन्ने भी सिंह साडे जेल੍ਹਾਂ 'ਚ बैठे हैं ना ऐसी कृपा करो मेरे मालक आके साडे विच बैठण साडे नाल विचार करन वाहिगुरू दी सांझ करन। हर रोज़ 31 मैंबरां दा जथा मुख्यमंत्री कोठी नूं रवाना किया जाता। अज भी उही जथे की अरदास करते हैं सच्चे पातशाह जी। जथे के सिर ते मेहर भरा हथ रखो जथा जाता तो वापस आंदा खुशियां लैके आवे। जाते हुए जथे नूं जो भी मिले सलामी करके मिले वाहिगुरू कह के मिले सच्चे पातशाह जी। संत बाबा नरिंदर सिंह जी संत बाबा बलविंदर सिंह जी जथेदार गुरमीत सिंह जी जथेदार दलीप सिंह जी भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह की चढ़ती कला रखनी तंदुरुस्ती बख्शनी अपने चरणों नाल जोड़ी रखना सिर ते मेहर भरा हथ रखना खुशियां बख्शनी सच्चे पातशाह जी। करो कृपा बख्शो हुक्मनामे की आग्ञा लाओ चरणा कमल नाल करो निहाल गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की तब चलायो पंथा। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देहा। जो बर बहुत को मेल में चाहे खोज शब्द में लेहा। राज करेगा खालसा या की रहे ना कोय। कुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सौतरे पार। जो शरदा कर सेवा दे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेवा दे गुर पार उतारन हार। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ।
हट पट्टन बिज मंदर भन्नै, कर चोरी घर लियावै। अगहों देखै पिछहों देखै, तुझ ते कहा छपावै। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अगुण हमारे। दया करो किश मेहर उपावह, डुबदे पत्थर तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सज्जा पातशाह, सिर साहां साह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरा कीती पूरी, रब रब रहया भारपूरी। खेम कुशल भया इशनाना, पार ब्रह्म विटहो कुर्बाना। गुरपूरा कीती पूरी, प्रभ रब रहया भारपूरी। खेम कुशल भया इशनाना, पार ब्रह्म विटहो कुर्बाना। गुर के चरण कावल रिद धारे, बिघन न लागै तिलका कोई। कारज सगल सवारे, रहाओ मिल साधु दुर्मत खोए। पत तपनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते। सब लाथे पाप कमाते, गुण गोबिंद नित गाइयै। साध संग मेल ध्याइयै, मन बांछत फल पाए। गुरपूरा हृदय ध्याए, गुर गोपाल आनंदा। जप जप जीवै परमानंदा, जन नानक नाम ध्याया। प्रभ अपना बिरद रखाया, गुर गोपाल आनंदा। जप जप जीवै परमानंदा, जन नानक नाम ध्याया। प्रभ अपना बिरद रखाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्नियां भी संगतां भंडार च बैठियां हन, सारियां संगतां नूं खालसा जीवन शिव दियां लख लख मुबारकां भाई, लख लख मुबारकां जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाक ते पवित्र हजूरी च सुभाएमान साध संगत जीओ, आओ रसना करिए पवित्र, गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो अज असी बड़े वडभागे हाँ कि खालसे दा प्रगट दिहाड़ा असी मना रहे हैं। इत्थे गुरु साहिब की जिहड़ी बाणी है वो कह रही है, वैसाख धीरन क्यों वांडिया जिन्ना प्रेम विछो। भाव विसाखी वाले दिन जीव इस्त्री जिहड़ा उहदे मन दे अंदर चाओ ते प्यार हुंदा, पर गुरु साहब कह रहे ने कि जे उसके हिरदे दे विच उस परमात्मा दा नाम ना वसिया ते ओ बाकी गल्लां सारियां फिक्कियां रह जांदियां ने। सो संगत जी, सब तो पहला आप संगत नूं कौमी इंसाफ मोर्चे वल्लों विसाखी दे दिहाड़े दी खालसा प्रगट दिन दी लख लख वधाइयां होवण जी। पर ये जड़ियां वधाइयां ने ये ताही गुरु दी हजूरी च कबूल होणियां ने जेकर असी गुरु दे दसे मार्ग दे उत्ते चलांगे। जेकर गुरु दी जिहड़ी गल है वो मन्नांगे। सो मैं 2-4 मिनटां दे अज दे दिन की गल करके अगे समाप्ति करनी है। मेरे तो बाद बापू गुरचरण सिंह जी विसाखी के संबंध च बोलणगे। उस तो बाद 31 मैंबरी जत्था वो रवाना होवेगा इत्थों कि 1699 दे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं खालसा पंथ दी क्यों स्थापना करनी पई ते उस तो बाद भारत दे विच जां एशिया दे विच राजनीतिक बदलाव की आए। सो असी 2 मिनट इस ते विचार करनी है कि गुरु साहब ने जदों खंडे बाटे की पौल लई छकाई, दोनों गल्लां ने, उस तो बाद इस धरती ते बदलाव की आए कि असी इस दा मुलांकन किया कदे कि विसाखी दे दिन तो बाद तकरीबन सिर्फ 8 सालां दे अंदर जिहड़ी एशिया दी सब तो वड्डी मुगली हुकूमत सीगी, जिहड़ी अद्धी दुनिया दे उत्ते, तुसीं अज भी नोट कर लिओ मैप चक के, अद्धी दुनिया दे उत्ते राज कर रही सी ताकत, जिहड़ी ओहदियां जड़ां केवल 8 सालां दे अंदर सिखां ने पट सुट्टियां सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज स्थापित किया 1708 दे अंदर। उस समय एक होर एशिया दे अंदर सब तो वड्डी कला वापरी है। केड़ी कला वापरी है
ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁਲ ਹੈ 1699 ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 1699 ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਲਚਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਨਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ, ਮੈਂ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1699 ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। 379 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੇ 2000 ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮੇਕਲਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 3 ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ
ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 31 ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 31 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਫੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੇ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਖਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ।
सो हुण जे कोई दो तीन सिंह संगत चो इन्हां दे नाल जाना चाहुंदे ने वो जा सकते ने, सिर्फ दो तीन सिंह। सो हुण बेनती है कि भाई अजीत सिंह खालसा राजस्थान वाले वो भी स्टेज ते आ जाण। वो संगतां दे नाल कोई तकरीबन 7 तो 10 मिनटां वास्ते कविता राही जिहड़ी विसाखी दे संबंध च उन्हां वल्लों लिखी गई है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ आप संगतां दे नाल वो सांझ पाउणगे। सो हुण जथे की जिहड़ी रवानगी होनी है, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। करो जी रवाना संगत नूं। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सो हुण भाई अजीत सिंह जी खालसा वो आप नाल कविता राही सांझ पाणगे। उन्हां तो बाद पंथ प्रसिद्ध ढाडी जत्था भाई बलवंत सिंह जी चमकौर साहब तो वो भी आप संगतां दे दर्शन करने पहुंचे ने। इन्हां तो बाद वो भी आप संगतां दे नाल सांझ पाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां नूं बेनती कि जोड़े अपने जोड़े घर च जमा कराउण दी किरपालता करो जी। पंडाल दे विच अगे जोड़े नहीं लैके आने, सो बेनती प्रवान करो। जोड़े घर दे जोड़े जमा करा के टोकन लो जी, सो बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਪਾਉਂਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਗ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਗ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜਿਸ ਮਲੀ ਪਿੰਡੇ, ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ
ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਨਿਉ ਜਿਨ ਲਾ ਲੈ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਖੀਵੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਸੇ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੀ ਨ ਸਕਦੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਤੀ ਉਹੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਤੀ ਉਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਡਰਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ जात हमारी खतरी कम हमारा तोलन तकड़ी नंगी कदर करद कदी नहीं पकड़ी। करद कहते जिन्हें सब्जी चीरते हैं, ये श्री साहब है अपनी। नंगी करद कदी नहीं पकड़ी चिड़ी उड्डी डर के मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कहता चिड़ी उड्डे तो मैं तो डर जाना है, मैं दुश्मन ना किस तरह लड़ूंगा। मैं तो कभी करदे नंगी फड़ी नहीं तो तुसी मैनू कहंदे तलवार नाल जंग करना है। गुरु गोबिंद सिंह ने अज दे दिन सब तो पहलों मैं सारी संगत नू बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल ये वधाई देना है कि अज दे खालसे दा जन्मदिन आ। लोकी बच्चियां दे दिन मनाउंदे, हर साल केक कटदे, बड़े ड्रामे जे करदे आ, बहुत तरीके दे नाल। पर आओ आपां एक बारी खालसे नूं वधाई दईए विसाखी दे दिन दी, विसाखी दे खालसे दे जन्मदिन दी। ते तुसीं जकारा छड़ना है मेरे नाल एक उस दी खुशी दे विच। बोले आपको बिरतियां कागर करके सारी संगत इसे तरह ही फतेह बुला दियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे को समा ज़्यादा नहीं, इस कविता दे विच ही तुसीं लैक्चर सारा सुन लियो मेरा। तो गुरु दे 2 कविता मैं कहूँगा, वो भी थोड़े थोड़े बंद उन्होंने, क्योंकि ढाडी जथा आया है, उन्होंने को तुसीं बहुत जोश भरियां कवितावां सुनियां, वारां सुनियां। तो दास कोई कवि नहीं गा, विद्वान नहीं, शौक हैगा सारी उम्र इसे तरह ही नगाई आ। गीत आप लिख लेते। अज भी मैं उत्थे बैठे एक गीत लिखे है, वो भी मैं बाद च मौका मिले, विसाखी का है पर अजे इन्ना टाइम नहीं हैगा। आओ जरा सरवण करियो। एक लिखे है 4 लेना है,
ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਏ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਦਿਲਬਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਲਬਰ ਜੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਤੇਗ ਨਰਾਲੀ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੰਗਦੀ ਵਾਂਦੂ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਤੇਗ ਨਰਾਲੀ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਮਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਓ। ਲੋ ਵੇਖੋ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮੜੀ, ਵਾਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਦੜੀ। ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮੜੀ, ਵਾਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਲਈ ਜਿੰਦੜੀ। ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਆ, ਬੜਾ ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮੜੀ, ਵਾਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਦੜੀ। ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੂਕ ਸੀ, ਪੌਲ ਤੇਰੀ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੂਕ ਸੀ, ਪੌਲ ਤੇਰੀ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਤੀ। ਜੂਝ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ।
तेरी कुर्बानी है कमाल मेरे शहनशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। जग विच मिले ना मिसाल मेरे पातशाह, जग विच मिले ना मिसाल। तेरी कुर्बानी है कमाल सच्चे पातशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। अगे लिखिया जी, संत सिपाही गुरु सी, इन्हां नाल दा कोई संत नहीं होया, इन्हां नाल दा कोई कवि नहीं होया, इन्हां नाल दा कोई फारसी दा मार नहीं होया, इन्हां नाल दा कोई योधा नहीं होया, इन्हां नाल दा कोई वीर नहीं होया, इहदे नाल दा कोई तपस्वी नहीं होया जिन्हां हेमकुंट दे विच तप कीता है। ओए संतां दे आ संत वीर जोधियां दे जोधिया, संतां दे आ संत वीर जोधियां दे जोधिया, कोई तलवार कोई प्यार नाल सोधिया। औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखी सी ना, ते वो चिट्ठी पढ़ के ही खत्म हो गया, उन्होंने तलवार ना सुट सुटिया सी। सैद खान नूं सोधिया नहीं, जदों सैद का जथा लैके आया औरंगजेब दे कोल कसम खा के आया, पाना दा बीड़ा चुक के तलवार चुक के, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदियां नूं फड़ के लियाऊंगा। भैन नसीरा उहदी पीर बुद्धू शाह दे घरों जड़ी जांदियां मिलन गया, उन्होंने कहंदे वीरा इन्नी फौज लैके क्यों आया तू? कहंदा गुरु गोबिंद सिंह नूं आनंदपुर चों पकड़ लिया है। वो कहंदे तेरी गलती आ, तू उन्होंने पकड़ नहीं सकता। कहंदा मैं कसम खा के आया है, मेरे च इन्नी ताकत आ, मैं फड़ के लियाऊंगा, आनंदपुर सारा ढा के मिट्टी च मिला दूंगा। कहंदे वीरा तू ऐ करी, जे तू कसम खा ली है ना फड़न दी, ते फड़ लवी जरूर ओनू, पर तू ऐ ना कर कि मैं उन्होंने फड़ना है। उन्होंने चरण फड़ के बह गई। आखो सतनाम सारी संगत। ए भैन ने सिक्ख्या दी, कहंदी ओहदे चरण फड़ ली गुरु गोबिंद सिंह दे जाके। ते जदों आनंदपुर साहब पहुंचा ना, जदों 3 कमील उरे बह गया, अपने फौजियों नूं समझाउंदा है बैठ के, कहन लगा तुसी ऐ करना है, तुसी ऐ करना है, सारे किले ढा देने आ। मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं समझ लो पकड़ी बैठा है, तू ये समझ लो भी मैं मेरे हाथ च ही आ, इन्नी ताकत अपनी विखा रहा है। ते फिर इन्नी गल करदा होया उन्होंने याद आ गई, बुद्धू शाह नूं पुछदा सी अपने भणवैये नूं, कहंदा भाईया तू दस गुरु गोबिंद सिंह दे विच है की आ जिहड़ा उन्हां ते इन्ना ते कुर्बान होया, अपने पुत्र भी वार दिते, 600 मरीद वार दिता। ते कहंदे की आ उहदे विच? ते पीर बुद्धू शाह ने की जवाब दिता, प्यार दे नाल उहनूं ज्यादा नहीं कहा कुछ। कहंदे सैद खां गुरु दे दर्शन करेगा तो तेरे कवाड़ खुल जाएंगे। आखो सतनाम। इस तरह कहता है, सोचता पिया जे गुरु गोबिंद सिंह मैनू कल्ले नूं मिल जाण आण के, पीर बुद्धू शाह की गल वेख लीए भी वह सच बोलता है कि झूठ बोलता है। ऐ याद किया उन्हें, ते गुरु गोबिंद सिंह घोड़ी ते काठी पा के आनंदपुर सो बगैर सिखां नूं दस्सियां तो उहदे कोल पहुंच गए। अगे बैठा सी पैरां भार थल्ले मूँह करके, ते गुरु गोबिंद सिंह ने आण के आखिया, ओए सैयद खां खड़ा हो। ते उत्ते तां नूं मूँह किया। फिर उन्हें की किया, फारसी बोलते ही, खुदा आयद, खुदा आयद, खुदा आयद, 3 बारी कहा खुदा आ गया, खुदा आ गया, खुदा आ गया। श्री अकाल। कहते खुदा आ गया। वेख के हैरान हो गया। वो कहता सैयद खान की हो गया तेनू? औरंगजेब के सामने कसम खा के मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ के लिया। ले गुरु गोबिंद सिंह तेरे सामने खलोता है, फड़ ला जिन्नू, जो मर्जी कर ला, आजा जंग कर ला, हथियार चुक ला। कहता सच्चे पातशाह बस जो मेरे भणवैये ने कहा सी वो सच निकलिया है। मैं बिल्कुल नहीं लड़ना तुहाडे नाल। चरना ते डिग पिया, सदा लई उन्हां दे कोल रह गया। अपना जिहड़ी फौज लैंदी सी वापस मोड़ के ले गया। लो सुनो, संतां दे आ संत वीर जोधियां दे जोधिया, कोई तलवार कोई प्यार नाल सोधिया। मोया मजलूमा दी सी ढाल सच्चे पातशाह। निहंग सिंह ढाल रखदे ना वार ते। गुरु गोबिंद सिंह आप ढाल बन के हिंदुआं दी राखी कीती, मजलूमां दी राखी कीती जेड़े लताड़े पए सी सदियां तो। संतां दे आ संत वीर जोधियां दे जोधिया, कोई प्यार कोई तलवार कोई प्यार नाल सोधिया। मोया मजलूमां दी सी ढाल सच्चे पातशाह,
तेरी कुर्बानी है कमाल, तेरी कुर्बानी है कमाल, मेरे शहनशाह तेरी कुर्बानी है कमाल। लास्ट बंद आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਵਾਲੀਆ ਤੂੰ ਪੰਥ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਵਾਲੀਆ ਤੂੰ ਪੰਥ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕੋ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੇ ਰੰਗਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਰੱਬੀ ਹਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਪਾ ਪਿਆ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਦੇਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਬਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਏ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਵਾ ਲੈ ਲੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਵਾ ਲੈ ਲੋ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਦਲੇ ਤੁਸਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਢਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਓਏ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੱਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ, ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਤੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੋਇਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਸੀਤਲ ਪੁੱਛ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ, ਰਾਗ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰਤੂ ਹੋਈ ਬਨੂ ਦੀ ਵੇਖ ਅਰਜਨ, ਢਿੱਲੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਰ ਧੱਜ ਦੇ ਅਥਰੂ ਅੰਤ ਗਿਰ ਗਏ, ਬੋਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਡਿੱਗ ਮਹਲ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਐ ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਸਬੂਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अर्शदीप सिंह है। मैं पंज प्यारिਆਂ ਦੇ नाम ਸੁਣਾਉਣ जा रहा हाँ। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। चार साहिबजादियां दे नाम: बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। 10 गुरुआं दे नाम: श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, श्री गुरु हरराय साहब जी, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। 5 ककारां दे नाम: केस, कंगा, कड़ा, किरपान, कछहरा। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनेहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेन देखिए, मेन मास्टर। वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। चेक करो जी।
ਰਿਪੀਟ। ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਓ ਉਹ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਬਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਬਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਬਾਲਾ। ਉਹ ਜੱਗ ਪਾਵੇ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਉਹ ਜੱਗ ਪਾਵੇ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਉਹ ਜੱਗ ਪਾਵੇ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਹੋ ਉਹ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾਗ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਵੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾਗ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਵੀਂ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ 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 ਹੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਮਨ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਮਨ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ। ਨੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ
ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਓ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਖਾਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਖਾਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਖਾਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਓ। ਹੈਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਗਜਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, 20 ਕਾ ਕਰ ਜੋੜ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਖਿੜਕੇ 7 ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮਖੋ ਸੱਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਸੀ ਸਭ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਐ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਜਿਉ ਮਾਇਆ ਜਲ ਮੈਂ ਅਲੇਪ ਸਦਾ, ਕਮਲ ਜਿਉ ਮਾਇਆ ਜਲ ਮੈਂ ਅਲੇਪ ਸਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੜੇ ਮੁਖਲਾਲੀ ਹੈ, ਪੂਜੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵ, ਸਿੰਘ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਅਕਾਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲਖਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਰੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਹੱਕ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਫੇਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਊ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਸ ਭੇਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਲੜੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਤੇ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कर कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी जर से मल जाए मुगल से कैसे लड़ पाए। कहता पातशाह तुसी नाम लेता मुगलों का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤੇ नहीं लड़ होना हैगा। लेकिन एक दया सिंह जवाब करता है ते महाराज उदों सवाल करते ने ते महाराज सीट की मंग करके मेरे साथियों पासों होए इंज सरवण करो जी। ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਮਾਮ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਜੋ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਮਾਮ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਡੁੱਬਦੀ ਵੇੜੀ ਤਾਰਨੀ ਮਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ कड़क के हाथ शमेश ने हाथ खड़की उठा के ਓਏ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ कड़क के हाथ शमेश ने हाथ खड़े उठा के ਭਾਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ ਮੱਚਦੀ ਨਰਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ साजना तलवार दे विचों ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ विनय के दे जालमा ना तो टहना ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ विनय के दे जालमा ना तो टहना ਐ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ साजना तलवार दे विचों ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਅਣਖ ਦੇ ਜੋਦਿਓ ਹੈ ਕਾਦਾ ਜੀਣਾ चिड़ियों आवाज तड़ा दिया जिसे अमृत पीना ਉਹ ਬਿਨਾ ਅਣਖ ਦੇ ਜੋਦਿਓ ਹੈ ਕਾਦਾ ਜੀਣਾ चिड़ियों आवाज तड़ा दिया जिसे अमृत पीना ਹਰੀ ਧੂਮਿਆਨੋ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ साजना तलवार दे विचों ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ साजना तलवार दे विचों ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਰਾਮਾ ਹੁਣ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਗ ਖੰਡ ਬਹੰਡਮ ਖਲਦਲ ਖੰਡਮ ਅਤਰਨ ਮੰਡਮ ਮਰ ਭੰਡਮ ਪੁਜ ਦਾਂਡਾ ਖੰਡਮ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡਮ ਜੋਤ ਅਮੰਡਮ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨ ਕਿਲਬੇ ਕਰਤਨ ਅਰਸਰਨ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤੀਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਖੂਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੋ ਭਾਰਤ ਦੇ।
ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ लेके ला दो भारत दे सिर ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ लेके ला दो भारत दे ਹੁੰਦਿਆ ਰਾਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪੱਲਾ ਗੜ ਪਾ ਕੇ उतो में हथ जोड़िया के शीशे नू निभा के ਦਿਆ ਰਾਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪੱਲਾ ਗੜ ਪਾ ਕੇ उतो में हथ जोड़िया के शीशे नू निभा के ਭੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਕਣ ਆਖੇਰਾ लेके ला दो भारत दे सिर ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ लेके ला दो भारत दे ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਮਦੇ हो गए कसाई राजे परी जान खाम दे ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਮਦੇ हो गए कसाई राजे परी जान खाम दे ਮੇਰੀ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਕੇਰਾ लेके ला दो भारत दे सिर कट के पिता जी मेरा लेके ला दो भारत दे ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਮਦੇ वो हो गए कसाई राजे परी जान खाम दे ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਮਦੇ हो गए कसाई राजे परी जान खाम दे ਤੇਰੀ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਕੇਰਾ लेके ला दो भारत दे सिर कट के पिता जी मेरा लेके ला दो भारत दे ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ होए जी दन मार देना मेरे जगीर ने ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ऊंची दन मार देना मेरे जगीर ने ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਨਾ ਬਸੇਰਾ लेके ला दो भारत दे सिर कट के पिता जी मेरा लेके ला दो भारत दे ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾਤ ਅਜੇ ਬਖਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ उच्चर नचत गादमी हरि गुरदयाल ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਤ ਅਜੇ ਬਖਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ उच्चर नचत गादमी हरि गुरदयाल ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾਤ ਅਜੇ ਬਖਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ उच्चर नचत गादमी हरि गुरदयाल ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੱਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨੇਰਾ लेके ला दो भारत दे सिर कट के पिता जी मेरा लेके ला दो भारत दे सिर कट के पिता जी मेरा लेके ला दो भारत दे ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਏ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਾਵੇ, ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ बाहे गहे की लाज असा गोविंद दास तुहार गुरु की साधी नवादी साध संगत जीओ, एक बारी सारे अपनी रसना पवित्र करो। कोई भी रसना बांझी ना रहे। सारे गज बज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਬਤ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 1756 ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਧੂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਪਟਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠ, ਨਾਗੋ ਜਹਿਰੀਓ ਫੰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਈ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੈ ਹਿੰਦ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੇਫਾ ਤੇ ਲਦਾਖ 'ਚ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਤੋਂ 1000 ਦਾ 1000 ਹੀ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਰਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਉਰਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇਰੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹਕਮ ਇਰਾਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹਕਮ ਇਰਾਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ ਜੇਕਰ ਧੌਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਧੌਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਗ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਹਿਬੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੂਲੀ, ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਠੋ ਬਹਾਦਰੋ, ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ।
ਕੋਈ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਉਠੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੱਥਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਠੋ ਜੋ ਦਿਓ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ। ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿੰਘੋ। ਉਹ ਆਓ ਤੇ ਕਾਂ ਕਟਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲਾਈਏ। प्यासी रहे न कोई कृपान सिंगो। ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਇਸ ਢੰਗੇ ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਨ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਵੇ ਇਸ ਬਦਲੇ। ਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਦਵੇ ਇਸ ਬਦਲੇ। ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਲੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਆਪਣਾ ਜੰਜ ਮੌਤ ਦੀ ਚਰਨਾ। ਬਈ ਬਿਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੇ ਖੰਡਾ, ਬਿਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੇ ਖੰਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਪਛ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝੇ ਮਰਦਨ ਅੰਗੇ। ਪਛ ਪਛ ਕਰਕੇ ਪਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਛ ਪਛ ਕਰਕੇ ਪਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝੇ ਮਰਦਨ ਅੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਮਝੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਉਹ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠ ਨਵੇਂ ਲਫੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ 부ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰਾ। ਉਹ 100 ਦਿਨ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, 100 ਦਿਨ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਵਾਂ ਦਿਸੇ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਜੀਠ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਹੀ ਚੋਲਾ ਰੰਗੇ, ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ, ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਈ ਦੇ ਕੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਗਵੀਰ ਹਰੀ ਜੀ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ, ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ, ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮੰਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਚੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਚੜ ਧਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਰੀਆਂ ਫਿਰੇ ਇਹ ਤੇਗ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋਗੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਥਾ ਕਵਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਚੜਨ ਵਾਲਿਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੰਗਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਖ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ।
ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਸਿਰਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ, ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਖਾਕੀ ਵੇੜੀ ਤਰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਕੀ ਵੇੜੀ ਤਰਦੀ ਨਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਚੱਪੂ, ਤੇਗ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਨ ਭਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀਆ, ਮੈਂ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀਆ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀਆ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਸਨਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਧਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਦਸ ਹਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਚਮਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਪੰਜ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਾਲਮ, ਐ ਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਫਰਜ਼ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਚੱਕਰ 84 ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਏ। ਚੜ ਕੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਚਾਰੇ ਸੁਰਤ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਖੋਪਰ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਖੋਪਰ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਵੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਲ ਤੇ ਢੋਲਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਇਹ ਹੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਖ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹਨ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, 2 ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਬਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਬਜਰ ਕਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 5 ਕਾਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। क्योंकि खालसा ताही बनांगे मार के रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग ते दियो मैं सारा, जावे गए विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। अमृत भी छक लेंदे हैं ते मुड़ के बीबियां मेहंदियां भी लाई जांदियां, कन्ना 'च भी पाई जांदियां, सारा कुछ करी जांदे हैं। ते इस तरह ही वीर भी कई दाड़ियां रंगी जांदे हैंगे, जो जिथे देखा उत्थे खा पी लिया, रेहड़ियां ते भईयां दे कोलों ही खाई पी जाते हैं। तो इस करके गुरु साहब ने सानू जो मर्यादा दसी है उहदे विच रहना बहुत जरूरी है, तां ही खालसा बनांगे, तां ही अपने खालसे राज की आपां गल कर सकांगे। ते खालसे दा भाव है दूसरे दा बल जितना। राज करेगा खालसा आकी रहना कोई। राज तो भाव हैगा लोकां दे दिल जितने, दिलां दे उत्ते राज करना। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸਿੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ तेरी तन कुर्बानी है कलगीधर पातशाह, तेरी तन कुर्बानी है कलगीधर पातशाह। ना कोई सानी तेरा, ना कोई सानी तेरा मां गुजरी दिया जाया, ना कोई सानी तेरा मां गुजरी दिया जाया। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ।
जाए जाती होवती कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही पर पक जाते धर्म तसक जाते, वर्ण गर्क जाते सहत विधान की। रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत ना होती जो पै करुणा निधान की। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हाजर हजूरी दे विच सजे बैठे सतसंगी जनों, अज ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बुज़दिलां नूं वीर दिल बनाया, बेगैरतां दे अणखां दे टीके ला के जिस दिन सतगुरां ने तेगां दीयां धारां ते नचना सिखाया, ते अज खालसे दा प्रगट दिहाड़ा जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खंडे दी धार दे विचों खालसा पंथ प्रगट कीता। ते अज आपां सारे जुड़ के बैठे आ। ये धरती ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੰਗਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਅਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੀਸਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੱਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। 10 ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੱਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੱਕ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ, ਅਣਖ ਲਈ, ਗੈਰਤ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਾਏਂਗਾ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਤੁਲਨ ਜਾਤ ਹੈ ਤਕੜੀ, नंगी कर्द कभी ना पकड़ी, सिरी चिड़ी उड़े डर से मर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। सतगुरु मुस्कुराए, मुस्कुरा के आखन लगे, बोले गज के दशमेश जी, बोले गज दशमेश जी, दया रामा ऊंच नीच दा भेद मिटा देंगे, जड़ी तेग तो थर थर कंबदा है तेनू तेग दे उत्ते नचा देंगे। ते सतगुरां ने सचमुच ही
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤੇਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 80,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਰੋਕੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੋਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੱਛ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੇਰ ਆ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ, ਤਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰਹਿਤ ਦਸੀ ਪਿਆ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਦੂਜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਗਤ ਜੂੜ ਤੰਬਾਕੂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਤੀਜਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜਬ ਕੌਤਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। ते सतगुरां ने बरकतां रहमतां दे नाल नवाजिया। किसे आके आखिया कहंदे सतगुरु जी बड़ा सोहना तुसी खालसा साजिया, बड़ा सोहना लगदा खालसा तुहाडा। सतगुर कहंदे खालसा मेरा नहीं, वाहिगुरु जी का खालसा, ये मैं नहीं साजिया। कहंदे जी किने साजिया, ये खालसा प्रगट किवें होया, ये खालसा कौन है? सतगुर कहंदे खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। कहंदे ते परमात्मा दी मौज दे विचों प्रगट होया। ते फिर जदों पंथ खालसा साज दिता, उत्थे फिर भाई गुरदास साहब दे कथन सतगुर ओ भी पूरे करदे आ। वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। हुण सतगुर ना उत्थे संगतां की कौतक वेखदियां ने भी सतगुर पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ हथ जोड़ के खड़ गए, आखण लगे दया राम जी तुसी दया सिंह बन गए, धर्मदास जी तुसी धर्म सिंह बन गए, हिम्मत राय जी तुसी हिम्मत सिंह बन गए, मोहकम चंद जी तुसी मोहकम सिंह बन गए, साहिबदास जी तुसी साहिब सिंह बन गए। तुसी ओ गुरु रूप पंथ खालसा पंज प्यारे।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਔਖਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਔਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਸਜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਹਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀਸ अपना कटाए का, शीस की है फीस होए सिंगन की रीस पाछे, आजो इस गली शीस तली पे टकाए का, जैसे तुम शीस लियो सीना उचारी कछू, खुशी खुशी कटे खून अपना बहाए का, पहले तुम शीस लियो पाछे तुम पहल दियो, देंगे हम अमृत तो क्या देओगे गनाए का। कहते सतगुरु जी तुसी साडे गुरु, असी शीस दे के तुहातों अमृत लिया, तुसी साडे गुरु, तुसी इस अमृत दे बदले की देओगे? सतगुरां ने हथ जोड़ के आखण लगे दिया सिया ये अमृत अनमोल आ, एदा मुल दिता नहीं जा सकता, दाम तो पहलू का दे ना सकूं, ना जाए दिया तन पावक पाए का, सभी आकाश पताल देऊं, रब सस दोनों साथ रलाए का, सचखंड 100 बार देऊं, इंद्रपुरी का राज सजाए का, तो भी पहलू का दाम ना पूजस कहे कवि बालम शीस नवाए का। सतगुरु कहंदे मुल नहीं दे सकदा, मैं चंद सूरज तारे दे दियां अमृत दे बदले, मैं अपना तन अग विच जाल के ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ 100 ਸੱਚਖੰਡ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਆ ਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ दिन मना लेने आ, पर अमृत छकण नूं किसे दा दिल नहीं करदा। बच्चियां नूं कह दिओ भी अमृत छक लो, बच्चियां दा भावें दिल करदा होवे भी छक लईए, वड्डे कह दिंदे अजे किथे किरपान सांभेगा, अजे किथे कंघा सांभेगा, अजे कौन इहदा रोज सिरवाया करेगा, ये तो रहत बहत नहीं रखी जानी, वड्डे होए नूं छका देंगे। ओही नौजवान जदों बच्चा नौजवान हुंदा, जवानी पहरे आके आदतां होर बिगड़ जांदियां ने, फिर केस कतल करवा लैंदा, नशियां विच गुलतान हो जांदा, फिर माँ बाप भी पछताउंदे ने भी जे बचपन च सांभिया हुंदा शायद बच जांदा। ते ओ नौजवान नूं बेनती करो भी अमृत छक लो, ते ओ नौजवान भी कह दिंदा कहंदा भी आई ते 4 दिन ने मौजां करन दे, ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਾਲ ਜੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਘਸ ਜਾਣੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ। ਇਹੋ ਸਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ नहीं अमृत छकना। ते जेड़े बुढ़े हो जाते हैं उन्होंने कह दो भी हक लै बापू, सारी उम्र लंघ गई, सब कुछ स्वाद देख ले जिंदगी दे, हुण ते छक लै। वो कहंदा भी हुण छक के की करना जदों सारी जिंदगी नहीं छकिया, अगे जाके वेखांगे। अगे किते धर्मराज ने नहीं कहना भी ये सिखां दे घर जम्मिया सी, भी इहनूं अमृत छकाओ फिर लेखा जोखा करांगे। वही जन्म मिले बाणी कहती है जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। मौत दे वेले भी रब तां याद आएगा जे सारी जिंदगी विच कदे रब नूं याद कीता होएगा। ते एक सिखां दे घर जन्मे प्राणी इहो जे भी है जिहड़े कहंदे अमृत छकण दी की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। सच जाणिओ मैं उन्हां दी गल नाल ना किसे हद तक सहमत भी कई वारी हो जाना, जदों वो अग्गों दलील दिंदे आ की कहंदे आ, कहंदे भी ज्ञानी जी की लोड़ है अमृत छकण दी, जे किरपाना पा के दाड़े रख के रब दा भेख बना के फिर ठगियां ठोरियां ही मारनियां ने, जे बाहरों भेख बना के अंदरों बाहरों गुरमुखां वाला भेख ते अंदरों मनमुख बन के रहना, फिर अमृत छकण दी की लोड़ है? इहो जे लोगां नालों ते असीं चंगे, मन साफ होना चाहिए जी। पर गुरु प्यार वालिओ ना ते वो चंगे आ जिहड़े
ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ ਸਭ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਸਤ 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 ਕਰ ਮਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਨੇ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੂੰ, ਭੇਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, पिता को कटा के जैसे खून की खलाई होली, तैसी होली बेटों के मैं खून की खिलाऊंगा। वो कहंदे जिवें पिता तोरिया सी ना मैं अपना हक लई, सच लई, अणख लई, गैरत लई, कुर्बान होण दे लई, तिलक जंजू दी रखिया करन दे लई, कदे समा बनेगा मैं अपने पुत्तां नूं आप हत्थी तैयार करके तोड़ दूं। भाई दया सिंह, पिता को कटा के जैसे खून की खिलाई होली, तैसी होली बेटों के मैं खून की खिलाऊंगा। सेरे बांध के शीश पे कुर्बानियों के, मौत की घोड़ी पे बेटे अपने बिठाऊंगा। दो को चमकौर में कटाऊंगा कटारों संग, दो को सरहंद की दीवारों में चलवाऊंगा। शीश पे ना ताज होगा, हाथ पे ना बाज होगा, खुश गया राज होगा, लावारिस कहलाऊंगा। सुखों के समेत सर्वंश सब दान किया, अब तू पिला दे पहल, मैं सेवक कहलाऊंगा। सतगुर कहंदे मैं अमृत दी घुट दे उत्तों अपना सारा सरबंस कुर्बान कर देंगा। मैं वादा करदा गुरु रूप पंथ खालसा जी तुहाडे नाल तुहाडा सेवादार बन के रवांगा। मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दो। जिवें सतगुर अरजोई बेनती जोदड़ी करदे आ, उन्हां सतरां नूं मानकपुर शरीफ वाला समुचा ढाडी जथा संगतां नाल कविता दे रूप विच सांझ इउं पा रिहा जी। जो मुखों में बचन कहूँगा, जो
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾਊ ਜੰਗ ਲੜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ
ਸੱਥਰ ਤੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੱਤ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਕਾਈ ਗਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ गोविंद सिंह पातशाह के चरणों तो क्या गोविंद सिंह तेरी बात कहूं जो तुमने परि उपकार किए एक खालसा खालस पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए उस तेग के बेटे तेग पकड़ जुल्मों के काट जंजाल दिए इस देश और वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए इनियां को हाजरियां प्रवान करो बोलदियां कोल इक नहीं अनेकां प्रकार दियां भुल्लां चुकां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ अनजान जे बच्चे समझ के माफ कर देना जी। समूचा ढाडी जथा ढाडी साथी दिलबाग सिंह सिद्धू नगर चमिंडा लुधियाने तो ढाडी वरिंदर सिंह कलेर साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो सरंगी मास्टर उस्ताद ज्ञानी बहादुर सिंह जी भौरिया साहब नगर तसिंबली नेड़े पंजोखड़ा साहब अंबाले तो दास गरजा सिंह मानकपुर शरीफ इतिहास राही संगतां दे जोड़े झाड़न की सेवा कर रहे सी। संगत जी होईयां भुल्लां चुकां गलतियां दी खिमा बख्श देनी जी। समुचियां संगतां जिन्हां इतिहास का सत्कार करदियां माया अरदास करवाइए सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद। आओ अज पंथ खालसे दा प्रगट दिहाड़ा एक जयकारे दे रूप विच सतगुरां दा शुकराना करिए। गज के जयकारा गजावे निहाल हो जावे फतेह पावे सत श्री अकाल बाजा वालियो सतगुरा लियो बिरद बनेगी आज चेतो गुप्ता शहीद सिंह सतगुरु खालसे सिंह साहिब जी को सत श्री अकाल। फतेह पंथ खालसे की हर मैदान फतेह। गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन भाई गरजा सिंह जी उन्होंने ढाडी जथा जिहदे पातशाह आप जी ने 10वें पातशाह का इतिहास सरवण किया। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे कोल सतगुरां दी अज अपार बख्शी हुई है। विसाखी की खुशी दे विच 5 जथे जिहड़े है इत्थे साडे कोल ढाडी जथे पहुँच चुके हैं। सो सारिआं नूं समां आपां दे के नवाजना है ते सारिआं नूं काली भी हैगी है कि असीं जल्दी पहुँचीए। सो असीं थोड़ा जिहा खिमा भी चाहांगे कि इन्हां नूं इंतजार करनी पै रही है। सो मैं हुण बेनती करां साडे विचकार बीबी रणजीत कौर उन्हां ढाडी जथा वो आप जी नूं 15 मिनट लई जिहड़े वारां द्वारा निहाल करनगे। आपां सारे जथे नवाजना है। उन्हां तो बाद बीबी बेअंत कौर जी जलंधर वाले ते उन्हां तो बाद बीबी जसवीर कौर जी जस जिन्हां नूं कि स्पैशल सदा दे के बुलाया सी। सो वो भी आप जी जिहड़े दर्शन करनगे। तो आओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਨਾ ਕੰਡੇ ਜਾਪੜਿਓ ਨਾ ਜਿਉ ਖੜੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ आशिक समझणियो ना बरसण प्रेम फुहारा कदे भी ओ दीवारा जुड़िए ओदे नाम दे नाल आओ जुड़िए ओदे नाम दे नाल सफल करिए जीवन दियां घड़ियां नू ओदी रज़ा च रह के पा लईए उच्चियां प्राप्तियां बड़ियां नू पहला बख्शिया गुरा सिद्धांत जेड़ा ओ पावन बचना ते फुल चढ़ा लईए कुछ कहण सुनन तो रणजीत पहला आओ गज के फतेह बुला लईए दोए कर जोड़ सीस नवा के रसना नू फतेह दे सिमरन दे नाल पावन ते पवित्र करिए गज के आखियो जे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आप जी बड़े धनता दे योगो जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर जुड़ बैठ के अपने जीवन दियां घड़ियां नू सफलियां बना रहे। विद्वान कहंदा इंसाफ करे जीमे तो जमाना ये यकी है कह देगा गुरु गोविंद सिंह का सानी ही नहीं है करतार की सौगंध है नानक की कसम है जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। कवियां दे कवि महाकवि दानियां दे दानी महादानी बलियां दे बली महाबली बादशाह दरवेश मर्द अगमड़ा साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जिन्होंने बैसाखी के दिहाड़े ते एक अगमी खेड रचाई
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਿਆ ਜੀ ਢੁਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ। ਖਾਰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਛਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਆਮਤਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਈ, ਹੀਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ। ਹੀਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਠੋਕਰ ਠੁਕਰਾਈ ਜੋ ਉਹ ਤਖਤ ਤਾਜ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੂਜੇ ਚਰਖੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜੇ ਬਾਜ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇਥੋਂ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕਦੇ। ਕਹੇ ਰਣਜੀਤ ਜ਼ਰਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨੇ ਨਿਭਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਰ ਅਹਿਸਾਨ ਚੇਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ।
ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਮੁਗਲਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਆਹੀ ਚੁਗਲਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਮੁਗਲਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਆਹੀ ਚੁਗਲਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੋਢੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਜੀਏ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ सरंगी की बात बोली ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
हिंदी लुटदी चादर बचाउण खातर तेगा गजनी कंधार ताई मारदा रहा तेगा गजनी कंधार ताई मारदा रहा शरण कोई गुरु ग्रंथ जी दी आए शरण कोई गुरु ग्रंथ जी दी जी जान दे ना सत्कार दारिया जी जान दे ना सत्कार दारिया चढ़ के आए अब्दाली दो रानियां नू चढ़ के आए अब्दाली दो रानियां नू जौहर ते गांदे खालसा दे खाल दारिया जौहर ते गांदे खालसा दे खाल दारिया खालसा जीवेगा खंडे दी तार बनके खालसा जीवेगा खंडे दी तार बनके मैदाने जंग दा शाह सवार बनके मैदाने जंग दा शाह सवार बनके अमृत बाटे दा निर्मल नीर बनके अमृत बाटे दा निर्मल नीर बनके कलगिया वाले दे पत्थे दा तीर बनके कलगिया वाले दे पत्थे दा तीर बनके जुझार सिंह दी तेज कटार बनके जुझार सिंह दी तेज कटार बनके बाबा जीत सिंह दी शमशीर बनके बाबा जीत सिंह दी शमशीर बनके गुरु हरगोबिंद दी तलवार बनके तलवार बनके तलवार बनके गुरु हरगोबिंद दी तलवार बनके गुरु दसम दे कंठ दा हार बनके गुरजीत दसम दे कंठ दा हार बनके बाजा वाले दे कंठ दा हार बनके ਵਾਹਿਗੁਰੂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਮਰਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ तेरी शान उते बाजा वालिया करा की सिफत तेरी मरदा जग सारा तेरी शान उते गड़े लोहे दे तैं भरा दिते रंग जेब वर्गे हुक्मरान उते इस देश दी जान विच जान पाई दुख झल के आप दी जान उते करजा रब दा चरण उतार के ते करजा चाड़ता हिंदा शैतान उते झुका के सीस लवा के हाजरियां गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखे केस दशमेश ने कहा मुखो देखे केस दशमेश ने कहा मुखो जाओ बाकियां अज सरदारियां ने कंगा फेर दे सदा ख्याल रखना कंगा फेर दे सदा ख्याल रखना कदे सिरां ते फिरनियां आ रहियां ने उठे हाथ ना किसे मजलूम उते उठे हाथ ना किसे मजलूम उते एक कड़ा नहीं कड़ियां गईयां मारियां ने कश की है जत ते सत दे के जाओ दे दित्तियां बख्शिशां सारियां ने दे दित्तियां बख्शिशां सारियां ने। मेरे तो पहला मेरे बहुत ही सत्कारयोग ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ जी मानकपुर शरीफ वाले स्टेज तो गुरु साहब का जस गान करके गए ने उपरंत भैन रणजीत कौर जी गुरु साहब दी वारां गा के गए ने। मेरे बड़े ही सत्कारयोग ਵੱਡੇ भैन जी जसवीर कौर जी जस जिन्हां दे उत्ते सतगुरु महाराज जी दी अपार किरपा है। बड़ी माण वाली गल है
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਕਾਮ ਦੀ ਦੁਆਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਔਰਤ ਉਸ ਗੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਰਤ ਕਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਰਤ ਕਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ 99.9% ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਐ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਬਲੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਚੰਦ ਰਾਏ ਠਾਕੇ ਖੱਤਰੀ ਜੱਟ ਝੀਰ ਸ਼ਿੰਬਾ ਨਾਈ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਜੇ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਮੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ 5-7 ਵਾਰ ਫੋਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਲੋਹਾ। ਓਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਕਹੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਪਹਿਨ ਕੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ, ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ, ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਪੈਸਾ ਆ। ਆਪਦੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ पे ਆਪਦੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ पे ਵਾਰ ਦਿਏ ਚਾਰ ਨੇ। शकरात विद्वान स्कॉलर लिखदा, शकरात विद्वान स्कॉलर लिखदा, कहंदा जेड़ी कौम जेड़ा देश एक दिन गुलाम रह जाए वो 1 साल पिछे चलिया जांदा, ते जेड़ी कौम जेड़ा देश 1 साल गुलाम रह जाए वो 100 साल पिछे चलिया जांदा। कहंदा जेड़ा एक दिन गुलाम रहा देश, समझ लो भी वो सुता पिया सी ते हुण उहनूं जाग आ गई है, ते जेड़ा 1 साल गुलाम रह गया देश, वो देश बीमार सी ते हुण वो ठीक हो गया है। जेड़ा 100 साल गुलाम रह जाए ते समझ लो ना वो सुते सी ना वो बीमार सी, वो मुर्दा लोग सी जिन्हां उत्ते कोई 100 साल राज कर गया। ते इस देश दे विच रहन वाले सनातन धर्म दियां अज डांके ते चोटां लाउण वाले अज जेड़े कहंदे ने वे असीं इन्हां खालसियां नूं खत्म कर देना, 700 साल इन्हां ते मुगलां ने राज कीता। और जिन्हां नूं पैरां 'च जुत्ती पाउण दा हुक्म नहीं सी, घोड़े ते चढ़न दी आग्या कोई नहीं सी, और जिन्हां नूं अपने दिन तिहार मनाउण दा हुक्म कोई नहीं सी, और जिन्हां उत्ते गोरियां ने 100 साल राज कीता। अज उसे देश नूं आजाद कराउण दी खातर 87% असीं कीतियां कुर्बानियां, 87% सीस सरदारां दे लगे आ। भावें साडा पंजाब वखरा देश सी, 5 आब पंजाब जिहदे उत्ते 5 दरिया चलदे सी, 5 आब दा देश सी साडा, साडा 5 दरियावां दा देश सी, 5 आब दा देश सी साडा। काबल चीन सी पानी भरदा, भारत दे नक्शे दे उत्ते चिड़ी दे पहुंचे जिड्डा करता। नशियां दे विच बाज लगे ने खेडण मौत दी बाजी, और जदों असीं आजाद नहीं होए किवें मनाईए असीं आजादी, दसो भला। वो अज जिन्हां ने इस देश नूं आजाद कराया, उस देश दे योधे, उसी कौम दे सूरबीर बहादुर, ओ जरनैल, इसी देश नूं आजाद कराउण दी खातर कुर्बानियां देण वाली कौम दे सूरमे 30 32 सालों तो इसी देश दियां जेलां विच बंद रखे हुए हैं। इन्हां नूं पुछण वाला होवे, कोई पुछे भी काले पानी की सजा गोरे दिंदे सी, मन लिया भी बगाने सी दे दिंदे सी, ते अज ओ सरकार ते अज दी सरकार जिन्हां ने अज नशियां विचों गलतान नौजवानों नूं कढ रहे, उन्हां सूरबीरां नूं सिੱਖੀ दा प्रचार कर रहे नौजवानों नूं। जिस देश विच सिੱਖੀ दा प्रचार करना गुनाह बन गया, जिस देश दे विच जिस बंदे उत्ते एक भी कतल दा परचा नहीं, जिस बंदे उत्ते एक भी बलात्कार दा परचा नहीं, जिस बंदे दे उत्ते एक भी बंब धमाके दा परचा नहीं, एक भी चोरी दा डकैती दा कोई भी परचा दर्ज नहीं, उन्हां सूरबीर बहादुरां ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट ला के असाम दियां जेलां च डकता। केड़ा देश नूं खतरा पै गया? और जिथे बलात्कारी आके सतसंग करन, और जिथे डेरावाद मशहूर होवे, डेरेवाद वाले स्वामियां नूं सिक्योरिटियां दित्तियां जाण, उस देश दे खातर कुर्बानियां करन वाली कौम नूं अज असाम दियां जेलां विच नज़रबंद कीता गया। प्यारिओ, पुछना चाहुंदे आ इस देश दी हुकूमत नूं भी देवे जवाब इस गल दा, ਜਿਹੜੀ कौम ने आपदे सिर लाए हुए ने उसी कौम नूं अजे 84 दी नस्ल कुसी दा इंसाफ नहीं जे मिलिया, ते तुसी होर जुल्म ढाई जांदे हो। पर एक गल याद रखियो, ये ओ कौम है, ओ सूरबीर बहादुर जरनैलां दी कौम है। बथेरे लोकी मतां दिंदे फिरदे आ, सिर वरत लो, सिर वरत लो। इन्हां नूं पुछण वाला होवे, जे किते दिल्ली दे चांदनी चौंक अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी सिर लाउण दी जगह ते सिर वरत लेंदे, फे पातशाह जी दा सीस धड़ तो अलग होण दी जगह ते पातशाह चंदनी चौंकी ते बैठे होंदे। जे जे किते छोटे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर बाबा फतेह सिंह उत्थे अपना दिमाग वरत लेंदे, ते अज बेगमां दे डोले ते जगीरां दे मालक बन के बैठे होंदे, ते आपदा
ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨਾ ਜੇ ਪੀਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ, ਕੱਟ ਬੰਦ ਬੰਦ ਦੇ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਝੋਕਦੇ, ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕੜਕ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਵੇਗੀ ਇੱਕੋ ਰਾਗਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖੂਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਆਓ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ? ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਐਮਏ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਭੈਣ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਭਾਗੋ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧੜਕਣ ਬਣ ਕੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਓਯੋ ਰੜਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਓਯੋ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਤੂੰ ਕਚੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਵਾਂਗ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਧੀਏ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਧੀਏ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੇਟ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੇਟ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੂਰੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਜੋ ਅੜਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੜਿੰਗਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਲੋ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਲੋ ਕੇਸਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ धर्म के लिए कुर्बान होना यही तो मजहब ने हमें तामीर किया गैरत दी सिड़क दिया सिरड़ दिया तलवार दी तीर दिया हम भी औरों की तरह जीकर चले जाते हम भी औरों की तरह जीकर चले जाते अगर होता ना गुरु साहब ने हमें ऐसा तासीर दिया ऐ दुनिया वाला गौर से सुनना मुट्ठी भर सिंहों ने हिंद हुकूमत के गुरूर को चीर दिया चीर दिया चीर दिया ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਈਏ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਈਏ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੋਈਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈਏ ਸੋਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈਏ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਘੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਗ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100 ਬੰਦਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਾਂਗ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਰਨਾ ਹੀ ਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਨਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ
ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਿਪ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ 2% ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਯਾਦ ਰਹੂ ਅਸਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਯਾਦ ਰਹੂ ਅਸਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਜਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਲੰਡਨ ਜਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਭੁੱਲ ਗਏ, 84 ਯਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਕਾਈ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੜਕੇ। ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਵੇਦਾ, CRP ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਸੜਕੇ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਦਿਲ ਧੱਕ 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 ਧੱਕ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇਲਾਂ ਡੱਕਣ ਹਵਾਲੇ, ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਧੂਆਂ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਕੜ 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 ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਸ ਗੁਰੂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਿੱਟਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਗੁਪਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਰਬਰ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 12 ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ 20-25 ਮਿੰਟ ਲਈ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। लगती है जानों प्यारी, सिर दे के लई सरदारी लगती है जानों प्यारी, सिर दे के लई सरदारी लगती है जानों प्यारी, सिर दे के लई सरदारी लगती है जानों प्यारी। सानू आखे सरदारी जग सारा वखरी है शान आजादी साडा वखरा है सब तो जकारा वखरी है शान आजादी। करते स्वीकार
तो होर नहीं दोबारा वखरी है शान असां दी साडा वखरा है सब तो जकारा वखरी है शान असां दी मौत से हो सके कौम है शेर बहादुरां दी हो जिंदगी देश लई वाह ना जान दे हाँ हो दसवें गुरां ने साजना करी साडी तीरा तलवारां नाल खेडना जान दे हाँ हो असी खौफ ना रखिए फांसियां दा हो असी खौफ ना रखिए फांसियां दा दुश्मन लई दुश्मन ताई वगार ना जान दे हाँ हो कोकरी असी हाँ अड़क जमीर वाले हो दरिंदियां नू मारना जान दे हाँ सबना दा भला मंगन लई नित अरदास करदे माड़े नू गल नाल लाउंदे जालम दा नास करदे सारा जग जिसदा जाया जिसदा नहीं कोई पराया सारा जग जिसदा जाया जिसदा नहीं कोई पराया सारी दुनिया सांझा भाईचारा वखरी है शान असां दी साडा वखरा है सब तो जकारा वखरी है शान असां दी घर के असी भूल जवानों अपने सिर नाल निभाइए रख के सिर तलीत तुरिए मोरा विच फटना जरिए घर के असी भूल जवानों अपने सिर नाल निभाइए रख के सिर तलीत तुरिए मोरा विच फटना जाइए पहला असी वार नहीं करदे दबका नहीं किसे दा जरदे पहला असी वार नहीं करदे दबका नहीं किसे दा जरदे सानू जान नालों धर्म प्यारा वखरी है शान असां दी साडा वखरा है सब तो जकारा वखरी है शान असां दी बहुत से
शागी आए क्या है नजारा, वकरी है शान असादी, वो साडा वकरा है सब तो जकरा, वकरी है शान असादी। अकाल पुरख नू दर दर नहीं सीस चुकाउंदे, दाते दा दिता खाइए झूठा नहीं शा बनाउंदे, हर वेले नाम ध्याइए संगत दी सेवक माइए, हर वेले नाम ध्याइए संगत दी सेवक माइए। मधु शागी आए क्या है नजारा, वकरी है शान असादी, साडा वकरा है सब तो जकारा, वकरी है शान असादी, साडा वकरा है सब तो जकारा, वकरी है शान असादी। ਸਿੰਘ ਜਨਮਦਾ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕੱਲਾ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਆਖਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ। ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੱਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀਸ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਟਾ ਮੂੰਹਾਂ ਤਾਈਂ ਲਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ 30 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਖਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਥਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਨੀਟੂ ਭਾਗੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਭਾਗੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਿਓਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਡਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨ ਵੰਡ ਸੀ। ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੈਣ ਖਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਤਿਆ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਲ ਸਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 22 ਕਲਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे सुतर तरे, नामदेव कबीर तेरी लोचन है, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर ज्योत सब सरोत सब सरे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, हो रब ऊंचियां जातियां जातियां दा छपरी उसारदा क्यों, छपरी उसारदा क्यों, ओ रब हुंदा जे उच्चियां जत दियां गौवां नूं चारदा क्यों, ओ रब हुंदा दियां गौवां नूं चारदा क्यों, ओ रब हुंदा जे उच्चियां जातियां दा सैदे मुलाजे ਵੇਖਣ ਸਾਜੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਰੇ ਦੋਰੇ ਦਸਤਾਰੇ ਫੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੰਡੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੰਡੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਢੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, इन गरीब सिंगन को दियो बादशाही, याद रखे हमारी गुरियाई, इन्हीं ही को सरदार बनाओ तबे गोबिंद सिंह नाम कहाओ। महाराज ने अमृत दी दात दी। महाराज कहते मेरे खालसे दी रहनी वखरी कहनी वखरी, मेरा खालसा न्यारा है, जुल्म किसे ते करना नहीं,
और जेकर जुल्म करना पाप है फिर जुल्म सहना भी पाप है। अज एक आवाज चंडीगढ़ की धरती तो उठ रही है, इस मोर्चे तो उठ रही है, जेड़े सिंह अपनी सजावां पूरियां कर चुके ने उन्होंने छड्डिया क्यों नहीं जा रहा, रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। सरकारां नूं भी पता है भी सिख दा किरदार कैसा, जानदियां सरकारां भी और जेड़े बैठण वाले कुर्सियां ते पता उन्होंने। सिर लठ रणा दे नौजवान जेड़े जेलां दे विच ताड़े गए, पहला विच 47 उजड़ गए, फिर विच 84 उजाड़े गए, ननकाने वाले साके तो भी वध के पड़े पहाड़े गए, उदों इको लक्ष्मण सिंह सड़िया सी, फिर हजारां लक्ष्मण साड़े गए। भारत दी फिर कुटोले ने सानू मारी सट करारी है, ओ तेरे खंडे बाटे अमृत दी दाता तसीर ने आरी, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ खत्म कराउंदी पई है जालिम हुकूमत हारी है, सिख कौम मकाया नहीं मुकनी पर जुल्म हजे भी जारी है। जालिम जुल्म करदे तां भी मुक जांदे, सिंह मारिया कदे भी मुकदे ना। जख्म मेरे पंजाब दे कौन वहिंदा अगे लगी जांदे पिछले सुकदे ना, जालिम गोली दे गिण के मारदे ना, असीं भी लाशां पछाण के चुकदे ना। और सफरी लोग शहीदां नूं पूजदे ने गैर बंदे दी कबर ते थकदे ना, कुड़ियां वाग नहीं चरखे चलाए असीं चरखियां उत्ते चढ़े होए, देनी पैंदी आ सिरां दी फीस जिथे असीं किन्ना स्कूलां विच पढ़े होए। आरे नाल चुरा के तन अपना डूंगे खून अंदर लाइया तारियां ने, ओ लोकी आवे नहीं सानू सरदार कहंदे, सर दे के लइया सरदारियां बड़े महंगे मुल मिलियां। आओ कविता मुंड तो नाल जुल्म दे मत्था लाया सिंघां ने। चरखड़ियां ते चढ़ के सिद्ध नभाया सिंघां ने, चरखड़ियां ते चढ़
मत्था लाया सिंघां ने, मुड़ तो ना जुल्म दे मत्था लाया सिंघां ने। वार वार बरोदियां चाल चली, वार वार सिख कौम ते वार होया। हो कदे साडी रसदार ते रोक लगी, हो कदे साडी कुर्बान ते वार होया। वो जिथों लैंदी सी रोशनी, वो कुल दुनिया वो उस रोशन मुनार ते वार होया। होया सी पातियां मोड़ दिया जान दे सच कहंदे हां धर्म ईमान दे नाल। हो जेकर जियागे अणख दे नाल, हो जेकर मरांगे शाम दे नाल, हो जेकर मरांगे शान दे नाल। हार समझ गल पाया ए लाला दे टोटियां नू, हार समझ गल पाया ए लाला दे टोटियां नू। नेचे उतों बोचिया बच्चियां छोटियां छोटियां नू, नेचे उतों बोचिया बच्चियां छोटियां छोटियां नू। होनी नू भी अखा कट डराया सिंघां ने, होनी नू भी अखा कट डराया सिंघां ने। मुड़ तो नाल जुल्म दे मत्था लाया सिंघां ने, मुड़ तो नाल जुल्म दे मत्था लाया सिंघां ने। वो बड़ा औखा है हीरे बिच शेक पाना, वो किसे इल्म दा औखा उस्ताद होना। हो केरा वाग गुलाबी दे पिंजरे चों, हो औखा बुलबुलां ताईं आजाद होना। हो सुखे ग्रास दा छड्डना बड़ा औखा, हो औखा देश लई मिटना बर्बाद होना। हो औखा देश लई मिटना बर्बाद होना। हो गल्लां सारियां ही औखियां खालसा जी, होए पर सब तो औखा है साध होना, है पर सब तो औखा है साध होना। धर्म दी खातर नीहां विच खड़ जाना सिखिया है, धर्म दी खातर नीहां विच खड़ जाना सिखिया है। कीमा हो इतिहास नामा ही लिखिया है, कीमा हो इतिहास नामा ही लिखिया है। विच मदाने तलिए शीश टकाया सिंघां ने, विच मदाने तलिए शीश टकाया सिंघां ने। मुड़ तो ना जुल्म दे मत्था लाया सिंघां ने, मुड़ तो ना जुल्म दे मत्था लाया सिंघां ने।
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਝੜਕ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋੜਾ ਸੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ 5-10 ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਜਾਏ ਨਾ ਮੁਗਲ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਭੱਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਕਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ, ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਝੜਪ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੇਗਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਗਏ? ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਠਾਣਾ ਨੇ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਭੱਜੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਝੜਪ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਸੀ, ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਲਣ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬਈ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾਉਂਦੇ ਤਨ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਲਚ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਾ ਰਾਣੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚਾਂ ਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਈ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। संत कहते जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाते, होठ रुक जाने से ऐलान मर नहीं जाते, धड़कने दम जाने से अरमान मर नहीं जाते। हिंदुस्तान का महंगा वकील सी ना जेठ मलानी, जदों इन्हें सवाल किए सी संत हाजर जवाब, ये कहता हाजर जवाब ने कोई गल नहीं होंदी। संत अगे पुछया सी, उन्हें कहा भी तुसी संत हो? संत कहन लगे नहीं। कहता लोग तुहानू संत कहंदे, संत कहंदे लोकां नू पुछो सानू क्यों पुछदे? ये तुसी अपने कोले हथियार क्यों रखे? ये हथियार ते साडे गुरु दी देन है। संत कहन लगे साडे गुरु साहबान आप हथियार रखदे, शस्त्र रखदे, रिवाल्वर रखदे, महाराज आप शस्त्र रखते सन। मीरी पीरी दे मालक ने 2 तलवारां धारण कीतियां, साडे गुरु दी देन है। साडे गुरु ने कहा शस्त्रधारी शस्त्र हथियार रखने। कहते तुहानू पता है इन्ना शांति जाके अशांति आउंदी है, हथियार रखना। संत जी कहते तैनू पक्का पता? कहते हाँ शांति जाके शांति आउंदी। फिर संत कहते चीन ते पाकिस्तान दे बार्डर ते तोपां क्यों बेड़ियां, फिर उथे क्यों हथियार दे के नौजवान खड़े किते? शांति लियाउणी ते चंगी तरह लियाओ, उन्हां नूं भी लाओ ना बार्डरां तो वापस। मन गया कहंदा संत जी नहीं, तुहाडे अगे किसे नूं गल नहीं छेती आ सकदी। ऐसे हाजर जवाब जदों दिल्ली दी राणी ने लालच देने चाहे, संत कहंदे नहीं राणीआ जा कम कर अपना, कहंदी फौज लैके आवांगी। संत कहंदे डरदे आ, फौज का डरावा देने इधर ते मरन वास्ते तैयार है कौम नवेकली। कहता जुल्म दे तूफान मुरे तली सी धरन ते कलगियां वाले प्यारा तेरा खालसा, हस हस रबिया ने खोपर लावे किते देगा विच उबले नियारा तेरा खालसा। चरखियां ते चढ़ के भी बोले सोनिहाल, बोले बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मौत वेख छड़ दा जकारा तेरा खालसा। आनंदपुर वासी ते गोबिंद सिंह पिता दा, माता साहब कौर दा दुलारा तेरा खालसा। और तेरी फौज गिद्दड़ा दी टोली ते सिंह मेरे शेरा।
फौज गिद्दड़ा दी टोली ओ सिंह मेरे शेरा वर्गे तेरी फौज गिद्दड़ा दी टोली ओ सिंह मेरे शेरा वर्गे दिता सत्ता ने गज के जवाब सी मरांगे ते जम्मे भी आजाद सी मरांगे ते जम्मे भी आजाद सी पूरा करके जो पिछला हिसाब सी ओ दिता सत्ता ने गज के जवाब सी मरांगे ते जम्मे भी आजाद सी मरांगे ते जम्मे भी आजाद सी पूरा करके जो पिछला हिसाब सी ओ गोली बदले मिलूगी दोनों सिंह मेरे शेरा वर्गे सिंह मेरे शेरा वर्गे रखी ना भूले खां विच दिल दे मौके एहो जे नी वार वार मिले दे मौके एहो जे ना वार वार मिले दे जिथे धर लिए पैर नहीं हिलदे ओए असी कई वारी खेडी खूनी होली हो सिंह मेरे शेरा वर्गे तेरी फौज गिद्दड़ा दी टोली हो सिंह मेरे शेरा वर्गे पहुंचाया सी हो दइए सौंद जिने पग साडी रोली हो सिंह मेरे शेरा वर्गे तेरी फौज गिद्दड़ा दी टोली हो सिंह मेरे शेरा वर्गे सब लगे नाले कल्ले कल्ले लड़ांगे ताड़ के मैदान विच खड़ांगे हिक्का तान के मैदान विच खड़ांगे गिल 147 हाथ फड़ांगे होए में परम है साडे कातिलां नूं होए असी होवांगे 2000 लोग होए असी मारिया कदे भी नहीं मुक सकदे एडी लंबी है साडी कतार बिना गाक तो गुण नो बेचिए ना वो पावे दुगना उसदा मुल होवे कदर रताड़ दे बिच पैरा पावे खिड़िया गुलाब दा फुल होवे ओ हीरा परख तो बिना नहीं परख हुंदा वो पावे किड्डा कसोटी दे तुल
शेरा वर्गे तेरी फौज गिद्दड़ां दी टोली ओ सिंह मेरे शेरा वर्गे तेरी फौज गिद्दड़ां दी टोली ओ सिंह मेरे शेरा वर्गे तेरी फौज गिद्दड़ां दी टोली ते सिंह मेरे शेरां वर्गे। इतिहास ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं भाई साहब दविंदर सिंह जी जिन्होंने मान सत्कार दे के नवाजिया। सारे ही सत्कारयोग सब दी चढ़दी कला लई अरदास है। जत्था तुहाडा अपना जत्था दास बीबी जसवीर कौर जस पिंड खैदराबाद बेट नज़दीक सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला टड़ते सादरे सन भैन जी कुलवंत कौर भैन जी मनजिंदर कौर सरंगी ते सादरे सी दास की छोटी भैन इन्हां दा नाम भी कुलवंत कौर। फिर तो असीं आप समूचियां संगतां दी चढ़दी कला लई अरदास करदे हां कि मन ला के शुभ विचार सुणीए। जेकर कोई करदा ज्ञान दी गल होवे हथी मार कुहाड़ा वड्डीए ना जिस रुख दा मिठड़ा फल होवे ना उच्चा खुदा उन्हां नगरां दा साधु संत जां पटके दा मल होवे मथा टेके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज दे चरनां च जिहदे दर तो मसला हल होवे। आप जी की चढ़ती कला लई अरदास हुण फतेह दे नाल सांझ पाओ। धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज दा फतेह बुलाओ। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बीबी जसवीर कौर जस जिन्हों ने इतिहास के नाल अपनी सांझ पाई जिथे खालसे की चढ़ती कला वक्री शान वखरा जाहो जहाल ते जयकारा वखरा ਇਹਦੀ शान वक्री। सो इन्हों ने खालसे की चढ़ती कला के कवितावां दे नाल संगतां नूं निहाल कीता है। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे विचकार पंथ की महान शख्सियत ज्ञानी सिंह साहब जसवंत सिंह जी साबका हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब वो विराजमान हैं ते वो आप जी नूं गुरु विचारों द्वारा निहाल करनगे। जिहड़ियां संगतां इधर उधर घूम रही उन्होंने चरणों च बेनती कि वह पंडाल दे सजण की किरपालता करन अते सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी जो दरबार साहब की बख्शिश वो करनगे जो उत्थों उन्होंने प्राप्त कीतियां जीवन दे विच। सो आओ उन्हां पासों विचारां सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शिवा बार मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो ना डरो अरस्यों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिख हो अपने ही मन को
ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਚਰੋ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕਉ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੋਣ, ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੈਂਤ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ, ਚੋਰ ਤੇ ਸਾਧ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ ਕੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪੱਗਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਪਉ ਕਿਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਟੀਨੂ ਪਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਮਕਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਖ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕੁਚੋਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭੂੰਡ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਚੌੜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ। ਉਹ ਚੌੜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਡਾਨੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕੁਚੋਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਟੋਈਦਾ ਨਾ, ਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋੜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਖੀਏ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਝੜਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਹੀ ਲੈ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਰੂਪੀਏ ਲੋਕ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਝੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਹਰ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਨਿਕੰਮਿਓ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਝੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਝੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੱਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲੀ। ਆਇਆ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਐਤਕੀ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਫਲ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਸ਼ਾਲੀ। ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਜਾਏ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 14 ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਸ਼ਾਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰੇ ਖਾਨੇ, ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਆਂ ਪੜਤਣਾ ਮੀੜ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀੜ ਖਾਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਸਨੇ ਤੋੜ ਛੱਡੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਛੱਡੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਤੋਬੜੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਰੋ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੱਤੀ ਆਏ, ਨੱਤੀ ਗਏ ਕੁਹਾੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਮਾ ਐਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 4:15 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਕਾ ਜਲਦੀ ਆ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਲੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਅਦਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਹੀ ਚੱਲ ਤੇ ਵੈਗਰੂ ਪਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਦਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 3 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਬਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਤੋ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤਨ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਛ ਨਹੀਂ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ ਕਿਉਂ ਭਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ 8 ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ 5 ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ ਤੋਈ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮੰਗੇ। ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ ਤੋਈ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਮੈਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਪ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਮਾਯੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਰ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਝਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖਡੂਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਲ ਭਰਨਾ ਬਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਰਤ ਕਰਤੇ ਹੱਥੋਂ ਝਾੜ। ਇਹ ਪੰਥ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਇਸ ਪਾਸੇ 2 ਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ 2 ਮਾਰ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਮਾਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੰਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਏ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਏ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਓ। ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਿਆ ਜਾ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣ। ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਰੌਨ ਜਹੇ, ਦਾਵਾ ਬਨ ਖੁਦਾ ਕਹਾ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ, ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਵਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕੀ ਵਜਾ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ 72 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖੜੋਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿੱਧ ਨਾ ਖਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 72 ਮੀਲ ਬਣਦਾ 72 ਮੀਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਨਾ, 72 ਮੀਲ ਤੱਕ ਛਤਰੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 योजन ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਦ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਤਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ, ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਅਜੇ ਵੀ ਝੁਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਝੁਲਦਾ ਭਾਈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਸਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ। ਅਨੂਪ ਅਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋੜ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਭਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ। ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਏਤੇ ਪੈ ਤੋ ਕਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪੈ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔੜ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜੇ। ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੇਰ ਛਕ ਲਿਆ ਜੇ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤਲਵਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਯੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਾਹਲੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਣਾ ਪਏਗਾ। 12 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਜੇ ਆ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਿਲਕਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 295 ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਠੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 295 ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕੀ ਤੋਪਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਪ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਤੋਪ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਪੱਗ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇਣੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ 2 ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ 2 ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਊਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਨਈਆ ਲਾਲ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਵਾਰੀਖ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਚਿਮਚਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਚਿਮਚਾਗਿਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕੁਰਾਨ ਵਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਵਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾੜ ਸਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੰਦੂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਜੇ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਣਮਾ ਗਰਮਾ ਲਗਮਾ ਇੱਥੇ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਗਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੂਖਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਲਾਕ ਬੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੜਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਛਲੇ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 50 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ, 2 ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਫੜਾਈਆਂ ਤੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। 2 ਰਾਜੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਕੈਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਦੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਏ ਅਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਮ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੋਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੱਤ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਸੀ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੀ ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੰਦਰੇ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਕਾਬ ਛੁਹਾਈ ਜੰਦਰੇ ਨੂੰ, ਜੰਦਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚੱਕੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮਾੜ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ 22 ਤੇ 2-2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਚੋਲਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਢਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜੇ ਨੇ ਗੰਢ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਵਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਥੋਂ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਪਾਵੇ ਉਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਫੜਾ ਕੇ, ਰਕਾਬਾਂ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਰੁਸਤਮ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੇ, 8.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 8.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਸਾਲ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਗੜਾ ਜਾਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਘਮਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਰਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਹੇ।